чигуне ки муҳаққиқон зикр намуданд, устод мумӣ қаноат бунёдгузори роҳи нав дар адабиёти муосири тоҷик аст. воқеан мумӣ қаноат яке аз сутунҳои адабиёти муосири тоҷик мебошад. дӯстдорони шеъру калом ӯро ба унвони шоири тавоно ва достонсаро ёд мекунанд. имрӯз барномаи қадамҷо дафтари хотираҳои ин марди асилро варақгардонӣ мекунад. суроға шаҳри душанбе, кӯчаи ҳабиб юсуфӣ, яъне қадамҷои устод мумӣ қаноат. шахсияти устод мумӣ қаноат бояд ҳаминро гуфт ки вақте ки ин номро ба забон меорем, пеш аз ҳама як инсони дар пояи худ устувор, як инсони дорои фазилати баланд, дониши баланд, одоби баланд, як шахсияте ки ҳарчанд ки дар як кӯҳистони дурдасти тоҷикистон таваллуд шуда таҳсил кардааст, хеле фарҳанги баланд, одоби баланда доштанд ва то ҷое ки ин фарҳангу ин одобу ин маърифат на танҳо мардуми тоҷикро, балки мисли тамоми мардуми шӯравиро ва берун аз ҳудуди он бисёриҳоро тасхир карда буд. шахсияти инсонии устод мумӣ қаноат бо шахсияти адабии он кас муносибати комил доранд. яъне он чи дар суханашон ҳаст, дар шеърашон ҳаст, дар ҳамосаҳои бисёр машҳурашон ҳаст, аз ҷавҳари аслии шахсияти ишон нашъат гирифтааст. яъне шахсияте бо эҳсосоти бисёр болои инсонӣ, башардӯстӣ ва рӯҳи ҳамосӣ, рӯҳи қаҳрамонӣ. бисёр як инсони хайрхоҳ, некбин, муаддаб буданд ва ҳамеша фарз кардем ҳозир буданд ки ба сарвақти ҷавонҳо расанд, ба дастгирии ҷавонҳо ҳамеша омода буданд ва ин корҳои хеле зиёд ҳам кардаанд. ҳамчун шоир, хуб албатта шоире ки дар шеъри навини мо як таҳаввулоти асосия ворид кардан устод мумӣ қаноат буданд. медонед баъд аз устод турсунзода, баъд аз наслҳое ки шеъри моя аз урёнгӯӣ, аз обшустагӣ то ҷое раҳо кардаанд, устод қаноат шеъри моро ба асолати ҳамин шеърияти суннатияш бозгардонданд. ба ин шеър ҷомаи бадеӣ пӯшонданд, яъне ки бадеияти шеъра баланд бардоштанд. ба ин шеър мазмуну муҳтавои замонӣ дода тавонистанд ва шеъри устод қаноат як таҳкурсии шеъри навини мо гардид. ҳамин устод лоиқ доим мегуфтанд ки мо ҳама аз остини мумин қаноат баромадаем. ин маънияш ҳам ҳамин буд ки агар устод мумин қаноат он заминае намегузоштанд, шоирони машҳури баъдинаи мо наметавонистанд бо ин масалан ҷилои тозаи нав зуҳур кунанд ва ина ҳама ҳамеша эътироф мекарданд ва бинобар ҳамин ҳамеша устод лоиқ мегуфтанд муаллим. баҳри ман танҳо забони модарист, ҳамчу шири модар аст. баҳри ӯ ташбеҳи дигар нест, чунки меҳри модар аст. чӣ хизмати мондагору беминнате кард барои забону таърихи миллат. устод мумӣ қаноат шоири дардҳо, нависандаи армонҳои тоҷик буд, ҳаст ва мемонад. шахсияти инсонишон ҳамина мегӯям ки устод мумӣ қаноат бисёр ғамхор буданд нисбат ба ҷавонҳо. шахсан ман масалан
ما نسل ما مثل اینکه از دست ما گرفته از کوچه ها از دانشگاه ها به ادبیات آوردن استاد مومن قناعت. ما جوانای خوشبخت بودیم که در همون زمان در زمانی که استاد میرزا ترسزاده رئیس اتفاق نویسنده بودن، اما استاد مومن قناعت معاون اول بودن و همه کارهای اساسی بر دوش اون کس بود، چون استاد ترسزاده عمرشان در سفرها میگذشت، در مناسبت‌های بین المللی سهم می‌گذاشتن، لیکن استاد مومن قناعت محیط ادبیات در اتفاق نویسنده ها تشکیل کردن و مثلا ما جوان‌های بار اول دعوت کرده کتاب‌های اولی نمایه در اتفاق نویسنده ها محاکمه کرده، مصلحت‌ها داده، به چاپ توصیه کردن. میدونید من بسیار سرفرازم از استاد مومن قناعت که در کتاب اولین من که نوگانی نام داشت، اون کس یک فاتحه دادن و پیشگفتار همین کتاب به قلم استاد مومن قناعت منصوب است. و وقتی که این کتاب در نشریات به ناگاه از روی خط چوب بیرون افتید و من در کوچه تصادفاً استاد دیدم، گفتم که این کتابی که توصیه دادین شما حول از روی خط چوب افتیده است. استاد از همونجا فوراً پای پیاده رفتن به نشریات همون وقتی عرفان و همین کتاب من برقرار کردن و در وقتش چاپ شد. اگر به مثل مومن قناعت در این دنیا آدم ها بیشتر می بودن، یعنی که یک نو قلم رو، یک شاعری نو سفر، نو راهی راه ادبیات رو همین گونه حرف ستایش وام دهند، یعنی قرض دهند، این مگر بزرگی نیست؟ استاد مومن قناعت یک تازه‌کاری ها کردن، یک طرز خاصی نوی داستان سرایی مثل اینکه به میدان ادبیات آوردن. این هم یعنی با هر کار ایجادی خود استاد قناعت تازه‌کاری میکردن، نظری نو داشتن و با همون نوگانی خودشون به ادبیات آمدند. از جمله در داستان سرایی ببینید داستان‌های سنتی ما اصلا حکایت و روایت و نقل هست. شاید که میدونید وقتی که داستان به طریق حکایت میرود شاید گفتنشان تا جای آسان‌تر باشد، لیکن استاد قناعت یک راهی رو پیش گرفتن که بسیار راهی گران اینجا بود. در اینجا هر یک بیت کاری یک باب میکند. البته یکی از امتیازهای ادبیات ما، نظم معاصر ما نسبت به نظم همزبانانمان همین داستان سرایی است که ما این رشته سنتی نظم کلاسیکی رو شاید استوارتر و بیشتر ادامه دادیم نسبت به دیگر همزبانانمان، نسبت به دیگر وارثان ادبیات شکوهمند فارسی تاجیکی. اما زمانی چنین شد که در زمان نو احساس می شد که ذهن خواننده دیگر چندان پذیرنده آثار منظوم طولانی نیست و باید یک در ترکیب این نوع ادبی هم باید کاری می شد که موافق ذهن‌های امروز، موافق فرصت‌های کوتاه امروز در داستان تغییرات به وجود بیاید. و استاد مومن قناعت این کار را با سربلندی، با یک قوت طبع و قریحه برجسته ایجادی انجام دادن و داستان را مثل شعر غنایی لیریکی دلپذیر ساختن. برای اون که سروش استالینگراد مومن قناعت استاد مومن قناعت نوشتن، اونجا از برای کار، معاش، وظیفه، خانواده یک مدتی برآمدن و رفتن این کار با همه صمیمیت، با زحمت، با مهنت بسیار فراوان کردن و موفق شدن. از امکانات تمامی نوع‌های ادبی، جنس‌های ادبی مثل اثرهای صحنه، دراما، آثار غنایی، غزل و گویا که همه انواع ادبی را آمیزش داده داستان نو، ترکیب نوی را برای داستان ایجاد کردن و شعر نو را وارد قالب داستان کردن، مثلا در همین سروش استالینگراد. و تا حد این نوآوری‌های
استاد مومن قناعت در آن زمان محسوس و نظرگیر بود که منقدان شوروی از دیگر ملت ها از جمله گریگوری لامیتزه منقد روس زبان گرجی به چنین نتیجه رسیدن که این داستان ها در نوع خود و بند و بست تازه خود نه تنها در ادبیات شوروی بلکه در ادبیات جهان سخن تازه هستند. من در مسکو در تجلیل 75 سالگی اون کس در خانه دوستی خلق ها حضور داشتم و یک صحنه بسیار جذابی را شاهد بودم که آنجا اول استاد مومن قناعت فصلی را از داستان خودشون سروش استالینگراد همون در تصویر خانه پاولو که نمایندگان خلق‌های گوناگون شوروی آن را از هجوم فاشیستان حفظ می‌کردند خواندن قرائت کردند. از جمله این فصل سروش استالینگراد یک لحظه بسیار متأثر کننده دارد که وقتی که یک خانه عادی مورد هجوم یک دیویزیون دشمن قرار گرفته است بلکه چند دیویزیون و از هوا و زمین به آنجا گلوله می‌بارد در تخانه همین خانه کودک تولد می شود یعنی در سینه مرگ در کام آتشبار مرگ زندگی دوباره قد علم می کند. استاد مومن قناعت که همه این طفل رو زینه ولی من زندگی نامیدم که این طفل با نام زیناید سلیزنیووا حالا بر حیات است و در همان استالینگراد تاریخی در ولگاگراد به سر میبرد و این فصل را میخواندن از جمله این رو که صف طیاره‌ها باری بلا بر دوش می آید ز تهخانه ندای زندگی بر گوش می آید صدای طفل نوزاد آنچنان پرجوش می آید که از فریاد او طیاره‌ها خاموش می آید تو را در این صدای تازه بشنیدم حصار من تو را از دور همچون روشنی دیدم نگار من سر گهواره فرزند عشقی بی‌غبار من تو شبها زنده می داری چراغ روزگار من ولی این جای شمع‌سازی خودفروزی نیست شبی آتش گرفته کمتر از روز تموزی نیست به جای شمع اینجا قامتی شمشاد می سوزد و این آتش مرا تا ریشه و بنیاد می سوزد و همین لحظه ها معلوم شد که برای استاد مومن قناعت برگزار کنندگان این نشست یک سوغای نهانی کردند سورپریز میگویند روزها و از پشت در صحنه همون قهرمان حاضر شد همون طفلی که در اونجا تولد شده است و در این داستان تصویر می شود یعنی زیناید سلیزنیووا یک زنی که 30 سالش اکنون به جای رسیده است و دختری هم قد خودش همراهش است و اینجا استاد را خبر کردند و همون لحظه معرفی کردند و بسیار یک لحظه هیجان انگیزی بود که شاعر با قهرمان نادیده خودش که از روی اخبار و اسناد آن لحظه را نوشته بود دیدار میکرد یعنی گویا بار دیگر همون لحظه همون صحنه در اینجا تکرار میشد و استاد مثل آن قهرمانان حماسی بود که در دفاع از بشریت ایستاده است و بسیار لحظه همه حضار را بسیار متاثر کرده بود گرفته بود من این صحنه را هیچگاه از یاد فراموش نمیکنم همسر و فرزندانش میگویند که ما تا هنوز وارد اتاق کاری استاد مومن قناعت شده نمیتوانیم زیرا در تصورمون نمی‌گنجد که او از میان ما رفته است و گاه فکر میکنیم که او به کجای به سفر کاری رفته است و امروز یا فردا برمیگردد.
بچه شرمگینی خاکساری باور کنید اونجا اون سالها یکمن و دخترها بسیار کم بودن منو ببینن نزدیک نمی شدن هم خیلی شرمگینی یک کم کورسشون من کتی دوگانه بود بعد من خیلی گپ خیلی مکتب می آورد شعرها می آورد خیلی همین یک چیز گفتنی شو من اول نیم ساعت فکر میکردن گویم یا نگویم جایی به همین 4 سال 5 سال گذشت جان تیز گذشت بعد اون تقدیر همین بود است خانه‌دار شدیم اگر گویم که مهربانی رو ایثار کردن نمیتونستن جیم آرام دیگر مخصوصا بعد اینجا آمدیم این همسایه ها اینجا فضلالدین محمدی از این طرف عبید رجب اینها همین مردم مخصوصا فضلالدین محمدی بسیار زنش مهربانی من خواهم بینید در دل باشد این گپا باید در دل باشد میگفتن درجه اول مکتب ایجادیات بود نوشتن شعر نویسی و نوشتن اون نوشتن اینقدر میخواندن این کس خدایا من بعض گاه از دستشون کتاب گرفته میامدم که کمتر دم گرفته هم در کار همین ما پدرم بسیار کتابخانه کلمان داشتن و این کتاب های دیده این کس خدایا توبه شب روز کتابخانه کرده بعد وقتی سمرقند رفتیم بار اول اولاد پدرم بسیار آدم های چیز کتاب های دستی دیده خدایا نمیدونن از کدامش خوانم اینش رو میگیرن خدایا نخواد همین روز به من رسید که این خیلی کتاب ها ندیدگی بودن همین اولین خواننده داستان‌های شاعر من پیشم چیزی که نویسم شعرهای کتاب شعرها خود داستان‌ها می‌نویسن وای براتیم چه خسته وای کارلوی برای گفتن جاش است استرام می‌کرد این کسایی که در میدانشون که چیز بود دویم تبابت می‌کردن سال اول رفتیم داستان نویسندگی نیم شدگی باید سپارم کنم مهلت تو چیزها میدادن وقت اون وقت سالها رفتیم آمدیم نشد سال دویم رفتیم باز نشد اکنون قریب گشته آمدن ما در کار هیچ که این کس داستان ما نویسته تمام کنم اکنون بینم 2-3 روز ماندگی 1 هفته ماندگی هیچ کس شعر شود بعد یک روز چیکار زیق شدم منم که این مدرک براش پیش نرسیده بعد من روی استالشان به نویسندگی نیمی صفحه خالی من نوشتم خدایا ای داستان مینی داستان سرا داستان کار می سرای تستر سر گفتم خطاب ماندم برونده رفتم بیگاه باور میکنید همون بیگاه داستان تمام کردن همین قدر خندیدیم دو کس که همه گپ همین بود این جوانی لباس‌های استاد مومن قناعت میباشد که هر روز اینها رو در کار یا در سفرهای خارجی به بر میکرد و این لباس‌هایی که در اینجا میبینید از جانب دوستان یا هواداران خارجیش تحفه شده‌اند. این لباس‌ها یک جزء خاطرات استاد برای خانواده‌اش است. استاد زنده‌یاد مومن قناعت این پیکره بزرگ سیمای ملی تاجیکانه با آن قامت بلند خویش با آن چشمان براق کوهستانی
و با اون لفظ خیلی شیرین تاجیکیشان یک انسان بودن، یک شاعر انسانی و یک انسان شاعری بودن که گفتار نیک، رفتار نیک و هم پندار نیک داشتند. باز یکی دیگر از انسان‌های شریف و مردان بزرگ عالم کم شد. باز نهالی از باغ علم و ادب و فرهنگ کشور خزان گردید. باز دلی که سرشار از محبت به انسانیت بود از تپیدن ماند. اما اطمینان است که اشعار دلاویز استاد مومن قناعت نامی او را در قلب‌های مردم تا ابد زنده می‌دارد. فیض سخن از زمین ما رفت، سرواده راستین ما رفت. نور نظر بلند بینش چون جایزه از جبین ما رفت. چون بود قنات ما قناعت، بال و پر آذرین ما رفت. در مسند شعر شاه ما بود، زنگشتر ما نگین ما رفت. با کی ببرم امانتم را، امروز که این امین ما رفت. او برد خزینه سخن را، چون مخزن واپسین ما رفت. شهنامه سرا ز بعد او کیست، اسطوره آخرین ما رفت. دردا که ستون باور ما، نیروی دل یقین ما رفت. آزاده نهاد و پاک بنیاد، نیک اسمت و نیک بین ما رفت. بس نامه نانوشته را برد، ارمان دل حزین ما رفت. آینه آبشار پاکی، پاکیزه گوهرترین ما رفت. زیبنده منبر سخن بود، آن شاعر نازنین ما رفت. شاهنشه شعر ما دریغا، پیر سخن نوین ما رفت. با رقص سماع لایزالی، بر چرخ برین ما رفت.